اور ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں جو باعث شرم ہے۔ باقی جو صحافی برادری ہے اگر وہ چپ ہے کہ آج ان پر ہے کل ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ہم نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا، ہم نے بندوق کا مقابلہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے رول آف لا لانا ہے۔ آپ لوگوں کا مین کردار ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب کی کال آئی، میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، جو ہمارا آئینی اور قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا۔ وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے، سپرڈنٹ کو کہا، جیل کے سپرڈنٹ کو، کہ ان کو ملایا جائے۔ تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا۔ یہ اگر فرض کرے کوئی کہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی یا ایک وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے تو یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ہماری ججز کی بے بسی ہے، جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الیکشنز، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ نظریے، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے اور وہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارا یا میرا بنیادی مقصد جو پاکستان میں رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو روندا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آنا پڑا، اور یہاں پر میں صرف اور صرف میرا واحد مقصد وہی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ میرے معزز وکلاء صاحبان، اگر میں آپ کو قانون کا درس یہاں دوں تو یہ زیادتی اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کا فیلڈ وہی ہے، لیکن بہرحال جن زیادتیوں سے ہم گزر رہے ہیں ان کا تھوڑا ذکر میں ضرور کروں گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہمارا خیال ہے کہ عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، اس کی مثالیں ہم پیچھے زیادہ نہیں جائیں گے۔ میں ایک صوبے کا، آپ سب کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں۔ یہاں پر ہمارے کافی دوست مختلف پارٹیوں کی لائر فارمز بیٹھی ہیں، لیکن میں یہاں پر جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں منتخب ہو کر آیا ہوں اور الحمدللہ ایک جمہوری طریقے سے آیا ہوں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، جو ہمارے پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں، ان سے ملوں۔ 2 سال سے میں ملا نہیں تھا، تو میں ان سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں کہ میں نے یہاں پر کرنا کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک طرف، جو آئین اور قانون کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ دوسری طرف، اور مین بات وہی ہے۔ میں نے بحیثیت گورنمنٹ اپنے صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاق کو لیٹر لکھے کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ وہ لیٹر لکھا گیا۔ پھر وزیر اعظم صاحب کی کال آئی، میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، جو ہمارا آئینی اور قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا۔ وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے، سپرڈنٹ کو کہا، جیل کے سپرڈنٹ کو، کہ ان کو ملایا جائے۔ تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا۔
अगर फर्ज करे कोई कहे कि ये एक सियासी पार्टी की या एक वज़ीर आला की कमजोरी है, तो ये आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी दी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीनियर को सीनियर रहने देते थे, जूनियर को जूनियर रहने देते थे, और वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करना जानते थे, उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया। और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस शर्म है। अभी मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला, बात यह है कि आज अगर फर्ज करे कोई इसलिए चुप है कि मेरा घर जल रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगे, तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, इसमें आप भी झुलसेंगे। ये घर जो है आपके घर, ये आग आपके घर को भी लपेट में लेगा, आज हो कल हो या परसों हो। जस्टिस वकार सेठ शहीद, अरशद शरीफ शहीद, इस तरह के हमारे बहुत से जजेस साहिबान, सहाफी बरादरी, वो हमारे सामने हैं। बाकी जो सहाफी बरादरी है, अगर वो चुप है कि आज इन पर है, कल उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनका नंबर भी आने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमने आवाज उठानी है, क्योंकि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। हमने बंदूक का मुकाबला आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है, और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ लाना है। आप लोगों का मेन किरदार है। मैंने परसों भी एक जगह पर कहा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को अगर ये लग रहा है कि वो अपने फैसले मनवा नहीं पा रहे हैं और वो लेटर लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो आए हमारे सामने। ये वकला बहादुर वकला है, इन्होंने तहरीकें चलाई हैं पाकिस्तान में आईन के लिए, पाकिस्तान में कानून के लिए, और बड़े बड़े अमर जो हैं इनके सामने ढेर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये वकला भी साथ देंगे, हम अवाम भी साथ देंगे, और तमाम सियासी पार्टियां भी इंशाल्लाह ताला साथ देगी, और पाकिस्तान में जो है हम आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो सदर साहब ने बातें की, हमारा यकसा निज़ाम तालीम, उस पर काम शुरू है। पहली से लेकर 8वीं तक तकरीबन हमारा जो है यकसा निज़ाम तालीम आ चुका है। 8वीं से लेकर 12वीं तक इंशाअल्लाह ताला 2026 में होगा, और ये स्लोली जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली से लेकर तमाम तालीम इंशाअल्लाह ताला ये हम यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे, ताकि अमीर और गरीब के लिए एक ही तालीम हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने अमन की बात की, मैं चाह रहा ये हूं आप वकला से कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम भी अपनी सोच के मुताबिक ऐसे कवानीन लाएंगे, ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिससे आम आवाम का फायदा हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे कोई चीज मिस हो रही है, या हम वो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो हमारे एजी साहब भी हैं, आपकी तंजीमें भी इधर हैं, बार एसोसिएशंस की, आप वो कवानीन लाए इंशाअल्लाह ताला। कैबिनेट और असेंबली से पास करवाना मेरा काम है इंशाअल्लाह ताला। जो बंदूक के जरिए या डंडे के जरिए आईन के उन आर्टिकल्स को रौंद रहे हैं जिसमें हमने आम आवाम को, अपनी मीडिया को, अपने वकला को, अपनी जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला उस कवानीन के जरिए जो हैं उनको हम मजीद सख्त करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ अमन व अमान, इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है,
क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मेरी स्पीकर सूबाई असम्बली से बात हुई है, उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। हमने कोशिश करनी है साथ मिलकर बिला तफरीक सियासी पार्टियां, सियासत होती रहेगी और होती आई है, लेकिन इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, बुनियादी जो हमारे इंसानी हकूक़ हैं, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इन सब को जो है इम्प्लीमेंट भी करवाना है। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम साहिबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला आज़ाद अदलिया की बहाली, आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर सूरत लाएंगे।